अमृतपाल नहीं है मुंह बनना पता नहीं लगता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जिथे मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पुरब है, उत्थे असी जून के पहले हफ्ते 1984 ਨੂੰ होए घल्लूघारे के संबंध दे विच उस घल्लूघारे की याद में मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। श्री अकाल तख्त साहिब विखे श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पए ने, उपरंत दीवान होए ने, अरदास हुई है। मैं सब तो पहला श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पुरब दीआं सारियां देशां विदेशां दे विच वसदियां समूह नानक नाम लेवा सिख संगतां गुरु खालसा पंथ नूं ਵਧਾਈਆਂ देना। उत्थे ही 6 जून 1984 ਨੂੰ जो दुखांत वापरिया सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी, श्री दरबार साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब जी के सहित 35-36 गुरुद्वारे साहिबान के उत्ते उस वक्त की भारतीय हुकूमत ने हमला किया और इस हमले दे विच साडी कौम के बहुत ही महान जरनैल सूरवीर योधे संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले, अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी, शहीद बाबा ठारा सिंह जी, शहीद जनरल सुबेग सिंह जी, उन्हां दी असीं शहीदी नूं याद करन वास्ते इकट्ठे होए हैं। इन्हां दे नाल ही बेअंत ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ बजुर्ग बच्चों ने इस दिन के उत्ते शहादतां जिहड़ियां ओह दित्तियां। सिख मानसिकता के उत्ते यह हमला सी जिहड़ा 1984 दे विच होया और इहदी पीड़ जिहड़ी है ये रहिंदी दुनिया तक सिख कदे भुला नहीं सकणगे। हमेशा ही इस घल्लूघारे नूं याद रखा जाएगा और याद रखा जाता है। अज वड्डी तादाद विच भावें लॉकडाउन कारण सरकार वालों बहुत सारियां पाबंदियां जिहड़ियां ने ओह आयद कीतियां गईयां ने, पर फिर भी सिख संगतां दे मनां दे अंदर श्री हरमंदर साहिब जी के खुले दर्शन दीदारियां दी तमन्ना है, लालसा है, तांग है और उस तांग नूं पूरा करने वास्ते सिख अरदास भी करता है अपने धार्मिक स्थानां दे खुले दर्शन दीदारियां दी, ते उस तांग नूं पूरा करने वास्ते और शहीदां ਸਿੰਘਾਂ नूं नतमस्तक होने वास्ते श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश पुरब मनाउण वास्ते अज बेअंत संगत जिहड़ी है वो दरबार साहिब विखे नहीं आ सकी, पर जिन्नी भी आई है सारिਆਂ ਦਾ ਹੀ तह दिलों ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अज शहीदां नूं याद करने वास्ते असीं पहुंचे और ये सिख मानसिकता के उत्ते हमला ये हमेशा हमेशा तक याद रखा जाता रहेगा। मैं उत्थे भी कह आया कि ये रोकां जिहड़ियां नहीं होणियां चाहीदियां, पर साडी जे असीं एक होईए इकट्ठे होईए रल मिल के बैठीए तो शायद ये रोकां जिहड़ियां ना लगन। ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रबंध है, प्रधान जी बैठे ने, इन्हां नूं बाद दे विच बहुत सारे चलान जिहड़े ने कोरोना दे नाल उत्ते कट्टे जांदे ने कि मैनूं लगदा है कि शराब का घाटा जिहड़ा सरकार ने चलान कट के लोकां तों पूरा करना है, ये ठीक नहीं है। साकाधारा दे बारे विच अगलियां पीढ़ियां नूं दस्सण वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अजिहा कोई उपराला नहीं कीता। मैनूं लगदा है कि देखो वखरे वखरे वाइट पेपर छापिया सी 1986-87 के आस-पास, उस तो बाद उहदा इक्को ही वारी छपिया, उस तो बाद खत्म कर दिता गया। वखरे वखरे विद्वानां ने वखरे वखरे अखीं देखण वालियां ने हंडी हंडाउण वालियां ने किताबां लिखियां ते एक ऐसा विद्वानां दा पैनल बना के इहदे उत्ते एक दस्तावेज तैयार होना चाहिए, क्योंकि अजे भी हड्डी हंडाउण वाले इस साके नूं ओह मौजूद ने ते समां जिहड़ा है वो तेजी नाल लंघदा जा रिहा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कहांगे कि विद्वानां नूं दा एक पैनल बना के एक वड्डा दस्तावेज जिहड़ा है इस घल्लूघारे दे संबंध दे विच तैयार करवा के जिहड़ा रखिया जावे, सारे इतिहास नूं फरोलिया जाए, सारे जिन्हां ने हड्डी हंडाया उन्हां दे बयान कलमबद्ध कीते जाण, इंटरव्यूआं कईयां ने कीतियां ने, वाहिगुरू नूं प्यारे हो चुके ने, उन्हां नूं जिहड़ा पड़तोलिया जावे ते एक वड्डा दस्तावेज जिहड़ा है तैयार होना चाहिदा है ते उहनूं फिर सारियां भाषावां दे विच छपवा के दुनिया भर दे विच पहुंचाया जाना चाहिदा है। समागम के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं कि ये जायज़ है? देखो कौम के अंदर जोश हैगा, उस जोश नूं प्रगट करन दे लई समागम की समाप्ति तो बाद जे कोई नारे लाउंदा मैं इहनूं जिहड़ा है वो गलत नहीं कहंदा, लेकिन समागम के दौरान जिहड़ा है नारे ला के उहनूं जिहड़ा विघन पाउणा ये ठीक नहीं है। बाद दे विच कोई अगर नौजवान साडे जोश च आके लाउंदे आ तो मैं इहनूं जिहड़ा बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगा। 36 साल देखो अज भी भारती सरकार की जिहड़ी पेशकारी है वो सिख विरोधी हुई है।
ਜਿੰਨੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਕੀ ਭਾਲੀ ਚਾਰ ਅੱਖਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਬਾਹਾਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਬਾਰੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ ਨਿਉ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਆਪ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 84 ਜੂਨ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 84 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਰਨਲ ਜਵੇਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੋ ਇਨਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਖਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਭੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾਕਾ ਤੇ ਸੂਚ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 20 ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਠੀਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੇਦ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਥੋੜੇ ਯਾਰ ਬਾਹਰ